Part of sports and games. Next topic is cricket. Cricket is very crazy game, okay, in India and also so many British ruled countries in the world. That's why we have to remember some points about cricket. Origin, actually that cricket origin come from Dutch word that is crick. క్రిక్ అనే డచ్ వర్డ్ నుంచి ఈ క్రికెట్ అనే పదం వచ్చిందని మనకి తెలియజేస్తున్న చరిత్ర. ఇట్ మీన్స్ ఏ స్టిక్ అనమాట, ఒక స్టిక్ అనమాట. క్రిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక స్టిక్, ఆ స్టిక్ నుంచి క్రికెట్ వచ్చింది. క్రికెట్ వాజ్ ఫస్ట్ ప్లేడ్ ఇన్ 16th century AD ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఇంగ్లాండ్. అంటే 16th century క్రీస్తు శకం 16వ శతాబ్దంలో సౌత్ ఈస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ప్రాంతంలో ఆడినట్టు మనకి చారిత్రక కథ తెలియజేస్తున్నాయి. ఉమెన్ క్రికెట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 1745 AD. ఉమెన్ క్రికెట్ ఏమో 1745 ADలో మనకి ఇయర్ కూడా తెలుస్తుంది. బట్ men cricket point of 16th century, broadly 16th century in southeast England point of view. First international test match was conducted between England and Australia in 1877. This is, remember, at Melbourne, Australia. First international test match was conducted in Melbourne, Australia. Okay, in which year? In 1877, between England and Australia. That is the first, okay, test match. But at the time, no one day. One day started. After 100 years, one day started only. But test match history has nearly 150 years. In the 3 years, 150 years. Test match started 147 years ago. 2024 కాబట్టి 1877 తీసేస్తే ఏమొస్తుంది, 147 years ago test cricket was started, international test cricket. Before that 16th century played, but international tournament is not conducted. First time 1877. ICC was formed in 1909 only. International Cricket Council was formed in 1909 London. Okay, after that it was shifted to Dubai. In 2002 it was shifted to Dubai, UAE. 2002 వరకు కూడా ఎక్కడ ఉందంటే it is located in London, but British government imposed more taxes on this ICC. Then they shifted their headquarters to Dubai. Present British government is asking to again return to London, but this ICC is not interested. International Cricket Council was established in 1909. Total 105 countries are member nations, but 12 countries are full member nations. Those nations can play cricket only, test cricket. అంటే 12 దేశాలకి పూర్తికాల సభ్యత్వం ఉంది. ఆ 12 దేశాలు మాత్రమే టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడగలవు. మిగతా దేశాలకు కేవలం వన్డే క్రికెట్ 2020 ఆడే అధికారం ఉంటుంది. కానీ అదర్ దాన్ these 12 countries, any country is not possible to play test cricket. India played first test match on June 25th, 1932 with England in Lords. భారతదేశం మొట్టమొదటిసారిగా టెస్ట్ మ్యాచ్లో అంతర్జాతీయంగా ఎప్పుడు పాల్గొంది? 1932. లార్డ్స్లో పాల్గొందనమాట. ఏ దేశంతో? ఇంగ్లాండ్తో. అట్ ద టైమ్ ఇండియా కెప్టెన్ వాజ్ కల్నల్ CK Naidu, Telugu person, Colonel Katari Kanakappa Naidu. This person was the first captain of our Indian cricket team. That's why BCCI started on the memory of this person. Great honor on this person. CK Naidu Lifetime Achievement Award. CK Naidu Lifetime Achievement Award in cricket lo మన దేశంలో ఇచ్చేటువంటి పురస్కారము. Later discuss about this point, this award also. But Colonel CK Naidu Award is very famous honor in cricket. 25 lakhs prize money is there. Lifetime Achievement Award on the memory of this person. But who is the captain of Indian cricket team whenever started 1932? That is, remember, CK Naidu. India got independence in 1940. At the time who was captain? Lala Amarnath. ఇది కూడా ఒకసారి ప్రశ్న వచ్చింది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం లభించినప్పుడు 1947లో ఆయన ఏమి స్వాతంత్రం సాధించలేదు కానీ, బట్ ఏంటంటే అప్పుడు కెప్టెన్ ఎవరు? 1947 వాజ్ కెప్టెన్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ అంటే దట్ పర్సన్ లాలా అమర్నాథ్. లాలా అమర్నాథ్, యూ రిమెంబర్. BCCI full form is Board of Control for Cricket in India. It was established in 1928 Mumbai. ప్రపంచంలోని అత్యంత ధనవంతమైన క్రీడా సంస్థ. ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ స్పోర్ట్స్ ఆర్గనైజేషన్. దట్ మచ్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ BCCI. Present Roger Binney is the chairman of this BCCI. Jay Shah is secretary, but chairman is Roger Binney, former cricket player of our country. He participated in 1983 World Cup. That person Roger Binney is the chairperson of this BCCI. India won first test match and also series in 1952 with England. Captain was Vijay Hazare. అంటే భారతదేశానికి ఒక మ్యాచ్ గెలవడానికి 20 ఏళ్ళు పట్టిందండి. ఒక మ్యాచ్ కానీ ఒక సిరీస్ గెలవడానికి అగైనెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ 20 years time had taken. Basically India was very poor. Suppose some countries entered, Afghanistan so many times lost. Bangladesh now these days winning with the big nations also. The reason
25 years back, Bangladesh, whenever participated, they lost matches. Afghanistan also lost matches. Kenya, okay, Netherlands, okay, Canada. These countries are very small in cricket, but our countries are strong. West Indies is strong, England is strong, Australia is strong. These countries, small countries, cannot defeat these big countries. But India also had taken how many years time? 20 years time to defeat other country. That other country is England. At the time, captain was Vijay Hazare. ఈయన పేరు విజయ్ హజారే ట్రోఫీ అని కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఫాదర్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఈజ్ హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? విలియం గిల్బర్ట్ గ్రేస్. హూ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ క్రికెట్? టోటల్ క్రికెట్ ఈజ్ విలియం గిల్బర్ట్ గ్రేస్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. ఇవన్నీ క్రికెట్ పితామహుడుగా పిలుస్తారన్నమాట. ఫాదర్ ఆఫ్ వన్డే క్రికెట్ ఈజ్ కెర్రీ ప్యాకర్, ఆస్ట్రేలియా పర్సన్, ఫేమస్ బిజినెస్ మ్యాన్, ఛానల్ 9 ఓనర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా. ఓకే, దట్ పర్సన్ మీడియా పర్సనాలిటీ, ఫేమస్ మీడియా పర్సనాలిటీ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ వాజ్ స్టాప్డ్ డ్యూ టు రెయిన్. Okay, 4 days rain was continuously occurred. Finally, 5th day, okay, audience purpose, one beneficiary match was conducted. That is first test match. That's why, okay, first one-day match was conducted in 1971 between Australia and England. First one-day match conducted in 1971 on the work of this Kerry Packer. That's why, who is the father of one-day cricket ante Kerry Packer అని చెప్పాలి. ఈయన కృషి వల్లే అనుకోకుండా ఏమొచ్చేసిందంటే ఒక 60 overs beneficiary match started. From 1971 to 1987, our one-day cricket was played 60 overs match. But in 1987 World Cup time, it was conducted in the month of November the time. But India hosted, but daytime is less. In the month of November, December, general daytime is less. That's why 60, 60, 120 overs bowling is very tough. Daytime is less. Morning 7 o'clock, sun rises. Evening 5 o'clock, okay, not light is not there. That point of view, it was reduced to 50 overs. ఇండియా వన్ 1983 వరల్డ్ కప్ విత్ 60 overs మ్యాచ్. భారతదేశం ప్రపంచ కప్ గెలిచినప్పుడు 83లో అప్పుడు 60 ఓవర్ల మ్యాచే ఉండేది, 60-60. బట్ 1987 ఐసీసీ చేంజ్ రూల్స్ ఫ్రమ్ 60 overs to 50 overs. ఓకే, ఫస్ట్ వన్డే క్రికెట్ వెన్ వాజ్ స్టార్టెడ్ వన్డే మ్యాచ్ అంటే దట్ ఈస్ 1971 బిట్వీన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఇంగ్లాండ్. ఫస్ట్ T20 ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ 2005 బిట్వీన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ న్యూజిలాండ్. ఓకే, 2005లో స్టార్ట్ అయిందండి. వరల్డ్ కప్ స్టార్టెడ్ T20 2007, బట్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇయర్. బట్ T20 మొట్టమొదటి మ్యాచ్ 2005లో ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ మధ్య జరిగిందనమాట. దట్ ఈజ్ రిమెంబర్. హూ ఈస్ ద డిజైనర్ ఆఫ్ దిస్ T20 క్రికెట్ అంటే వాంటెడ్లీ డిజైన్డ్ బై వన్ పర్సన్, వన్ క్రికెట్ అనలైజర్, క్రికెట్ అనలిస్ట్ డిజైన్. దట్ పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ స్టూవర్ట్ రాబిన్సన్. స్టూవర్ట్ STUART, స్టూవర్ట్ రాబిన్సన్, ఇంగ్లాండ్ పర్సన్. దిస్ పర్సన్ designed this 2020. Unexpectedly occurred, this one day cricket started unexpectedly, not wantonly designed, but T20 one person designed. Okay, the person Stuart Robinson, that is remember. Who is the T20 founder ante? Stuart Robinson అని చెప్పాలి. One day match founder ante Kerry Packer. Who is the cricket founder overall cricket? William Gilbert Grace. These general points we have to concentrate. ICC conduct 3 types of World Cups అండి. ఈ మధ్య టెస్ట్ వరల్డ్ కప్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ మ్యాచ్ ఈజ్ కండక్టెడ్ టెస్ట్ వరల్డ్ కప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ర్యాంకింగ్లో ఫస్ట్ అండ్ 2 ర్యాంకింగ్స్ వాట్ ఆర్ దేర్, దోస్ కంట్రీస్ ఆర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఫైనల్స్ ఓన్లీ. బికాస్ ఆల్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్ టెస్ట్ వరల్డ్ కప్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు కండక్ట్ 5 months or 6 months. దట్స్ వై ఓన్లీ టాప్ 2 ర్యాంక్ కంట్రీస్ ఆర్. 2 times India also rank is there. 2 times India lost, 1 time with New Zealand, 1 time with Australia. Okay, adi that is. But ICC World Cup one day cricket started in 1975 in England. ICC World Cup T20 cricket started in 2007 South Africa. ICC Champions Trophy started in 1998 Bangladesh. ఈ మూడు కూడా గుర్తుంచేసుకోండి. ఐసీసీ వన్ డే ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ 1975 ఇంగ్లాండ్లో స్టార్ట్ అయిందండి. అంతకన్నా ముందే ఉమెన్ ఓడిఐ క్రికెట్ స్టార్ట్ అయింది. ఉమెన్ ఓడిఐ క్రికెట్ ఫస్టా, మెన్ ఓడిఐ ప్రపంచ కప్ ఫస్టా అంటే ఉమెన్ ఓడిఐ కప్పే ప్రపంచ కప్పే ఫస్ట్ అండి. బట్ ఉమెన్ ఈజ్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్, మేల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ వన్ డే 1975, ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ T20 2007, ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 1998 బంగ్లాదేశ్. లేటెస్ట్ 13th ఐసీసీ వన్ డే వరల్డ్ కప్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా 2023. 2023లో మనమే నిర్వహించాం. ఓకే, విన్నర్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా, రన్నర్ ఈజ్ ఇండియా. ఓకే, విన్నర్ విచ్ కంట్రీ వన్? ఆస్ట్రేలియా అనమాట. ఇండియా ఎంటర్డ్ ఫైనల్స్ బట్ కుడ్ నాట్ విన్. India entered 4th time finals, but India won 2 times only cup. India won 2 times, 1983 and 2011. But India lost in 2003 also lost, and 2023 lost.
ఇండియా లాస్ట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అంటే 2 times ఇన్ ఫైనల్స్. 2003లో ఫైనల్కి వచ్చి ఓడిపోయాం. 2023లో మనం ఫైనల్కి వచ్చి ఓడిపోయాం. విరాట్ కోహ్లీ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ ఆఫ్ దిస్ టోర్నమెంట్. విరాట్ కోహ్లీ. ప్రీవియస్లీ ఆల్సో యువరాజ్ సింగ్ ఇన్ 2011 వరల్డ్ కప్ time. This is Yuvraj Singh. 2003 times Sachin Tendulkar. These people man of the tournament awards won. Recently Virat Kohli won. Australia won maximum number of times, 6 times అన్నమాట. ఏ దేశం ఎక్కువ సార్లు కప్పు సాధించిందంటే ఆస్ట్రేలియా వన్ 6 times. 6 సార్లు సాధించింది. 1987 ఆస్ట్రేలియా వన్. 87లో ఆస్ట్రేలియా గెలుపొందింది. ఆ తర్వాత వచ్చేస్తే 1999 ఆల్సో ఆస్ట్రేలియా వన్. 2003 ఆల్సో ఆస్ట్రేలియా వన్. 2007 also Australia won. Again 2015 Australia won. 2023. 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023. Totally 6 times Australia won. But ఈ gap 2019 England won. Founder country only one time won cup in 2019. ఈ గ్యాప్లో తీసుకుంటే 2011లో ఇండియా గెలుపొందింది. 1975 and 79 West Indies won. First starting 2 cups West Indies won, 3rd cup India won, 4th cup Australia won, 5th cup 1990లో జరిగింది పాకిస్తాన్ వన్. 6th cup 1996 శ్రీలంక వన్. మొదటిది అండ్ సెకండ్ వెస్ట్ ఇండీస్ వన్. 3rd cup India won 1983, 4th cup 1987 ఆస్ట్రేలియా, 5th cup 1992 పాకిస్తాన్, 6th cup 1996 శ్రీలంక, 7th cup 1999 that is Australia. 8th cup is also Australia, 9th cup is also Australia. Continuously hat-trick also achieved. Australia hat-trick achieved in this World Cup winning point of 99, 2003, 2007. Again 2011 India won. 2015 again Australia won. 2019 England. After that, only how many countries won? 6 countries won so far. Australia 6 times, India, West Indies 2 times. 3 countries. After that, next what you have to remember, England, Sri Lanka, Pakistan. అంతే. ఓన్లీ 6 దేశాలు మాత్రమే కప్పులు సాధించే ఇప్పటిదాకా. మనం 2 సార్లు, వెస్ట్ ఇండీస్ 2 సార్లు సాధించింది. మొత్తం 13 కప్పులు జరిగితే 6 ఆస్ట్రేలియా సాధించింది 6 times. వేర్ ఎవర్ క్రికెట్ ఈజ్ ప్లేడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆల్ కాంటినెంట్స్ ఆస్ట్రేలియా వన్. ప్రపంచ భూభాగం మీద ఎక్కడైతే క్రికెట్ ఆడతారో అంటే వెస్ట్ ఇండీస్ భూభాగం మీద 2007లో ఆడితే అక్కడ కప్పు సాధించింది. 2015లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగితే అక్కడ కప్ సాధించేసింది వాళ్ళ భూభాగం లోపల. 2023లో ఇండియా సాధించింది. 1987 ఇండియాలో సాధించేసింది. ఆల్ ప్లేసెస్. ఇంగ్లాండ్లో జరిగినప్పుడు 99లో అక్కడ సాధించేసింది. సౌత్ ఆఫ్రికా 2003లో జరిగింది అక్కడ సాధించేసింది. వేర్ ఎవర్ క్రికెట్ ప్లేడ్ కాంటినెంట్ ఆల్ ప్లేసెస్ ఓన్లీ వన్. ఇండియా వన్ ఓన్లీ ఇన్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఆల్సో ఇండియా. భారతదేశం కప్ ఎక్కడెక్కడ గెలుపొందిందంటే ఇంగ్లాండ్లో జరిగినప్పుడు గెలుపొంది 83లో అండ్ 2000లో ఇండియా జరిగినప్పుడు గెలుపొందింది. ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా 2003 ఇది సౌత్ ఆఫ్రికా. ఇక్కడ మనం గెలుపొందలేకపోయాం. 2023 ఇండియాలో కూడా గెలుపొందలేకపోయాం. దట్ ఈస్ యు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ యూ గో టు 14th ICC వరల్డ్ కప్ వన్ డే విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ వేర్ అంటే 2027. సౌత్ ఆఫ్రికా, జింబాబ్వే అండ్ నమీబియా 3 countries ఆర్ జాయింట్లీ గివింగ్ హోస్టింగ్ in 2027. that is South Africa, Zimbabwe, Namibia. The 3 African countries jointly giving hosting. 3 దేశాలు సంయుక్తంగా 2027 14వ ప్రపంచ కప్ ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతున్నాయి. 15ది కూడా వెన్యూ డిసైడ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్. 2031లో వరల్డ్ కప్ ICC వరల్డ్ కప్ వన్ డే క్రికెట్ 2031 ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్. ఇండియా కండక్టెడ్ దిస్ టోర్నీ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ 1987 విత్ పాకిస్తాన్. But India conducted 4 times with other nations, but only one time India conduct alone, that is in 2023. ఇప్పటిదాకా భారతదేశం మొత్తం 4 సార్లు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. మొట్టమొదటిసారి పాకిస్తాన్తో కలిసి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. సెకండ్ టైం ఇండియా, పాకిస్తాన్ అండ్ ఆల్సో శ్రీలంక జాయింట్లీ హ్యాడ్ గివెన్ హోస్టింగ్ ఇన్ 1996. In 2011 ఇండియా బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక జాయింట్లీ హోస్టెడ్. బట్ ఇన్ 2023 ఇండియా అలోన్ హోస్టెడ్. బట్ ఇన్ 2031 ఇండియా విత్ బంగ్లాదేశ్. అది గుర్తు చేసుకోండి. దిస్ 5 times విచ్ కంట్రీ హోస్టెడ్ అంటే ఇంగ్లాండ్. ఎక్కువసార్లు ఆతిథ్యం ఇచ్చిన దేశం ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్ అని గుర్తుంచేసుకోండి. 2వ స్థానం ఎవరున్నామంటే మనమే ఉన్నాం 2వ స్థానం. నెక్స్ట్ జరగబోయేవి ఎక్కడ 2027-31 వెన్యూస్ కాన్సన్ట్రేట్. సౌత్ ఆఫ్రికా, జింబాబ్వే అండ్ నమీబియా 2027, 2031 ఇండియా అండ్ బంగ్లాదేశ్. గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది గత 20 సంవత్సరాలుగా RRBకి కోచింగ్ ఇస్తూ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన కోచింగ్ సెంటర్ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో RRBకి
ఏ ఉద్యోగాల కోచింగ్ కూడా జరుగుతుందంటే ఏఎల్పి టెక్నీషియన్స్, ఎన్టీపీసీలో ఏఎస్ఎం కానీ, ఈసీఆర్సీ, టికెట్ కలెక్టర్, ఓకే, గూడ్స్ గార్డ్ కానీ, జూనియర్ క్లర్క్, సీనియర్ క్లర్క్స్, జేఈ, ఓకే, ఈ అన్ని ఉద్యోగాలు ఎన్టీపీసీ ఉద్యోగాలకు కానీ, తర్వాత గ్రూప్ డిలో గ్యాంగ్ మెన్ కానీ, ట్రాక్ మెన్, హెల్పర్ పోస్టులు కానీ, ఆర్పీఎఫ్లో ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, ఆర్ఆర్బీకి స్థాపించబడినటువంటి ఈ విద్యా సంస్థ ఏంటంటే ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ పేరే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆర్ఆర్బీ ఇన్స్టిట్యూట్, దట్ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ఓకే గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాప్ ఫ్రమ్ ప్లే స్టోర్. గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. గ్రేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే పేరుని టైప్ చేసి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ లోపల యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం మనకు కల్పించబడింది. దాని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో టెస్టులు కూడా రాసుకోవచ్చు.